गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਤੀਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਲਾਫ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਲਾइन कर लो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, पर हवा 99% हवा 32 किलोमीटर तक के घेरे विच ही है। धरती की सतह उत्ते यह हवा जमीन पानी नाल मिल के जीव जगत अते रुखां पौधियां दी उत्पत्ति अते पालन पोषण का कारज करती है। वायुमंडल के अंश जिवें तापमान, नमी, वायु दाब, पौना आदि धरती के कुदरती वातावरण उत्ते असर पाउंदे हन। वातावरण के अंशां विचों वायुमंडल विच सब तो वध अदला बदली हुंदी है। ए लाइन च टिक कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का आया सी। देखो ये विच आपां हुण की चीज़ पढ़ी है कि धरती के आले दुआले एक गिलाफ है जिसनूं वायुमंडल कहा जाता है। उसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर है, पर 99% हवा 32 किलोमीटर के घेरे दे विच ही रहिंदी है। फिर उस बाद गल कीती सी कि धरती की सतह उत्ते हवा, पानी, जमीन मतलब ये तीनों तत्व होणगे ताईं जीव जीवित रह सकते हैं। जे एक भी नहीं होगा तो जीवन पॉसिबल नहीं है। रुख पौधे भी ताइयों उत्पत्ति हुंदी है क्योंकि हवा, पानी ते जमीन है उत्थे। वायुमंडल के अंश जिवें तापमान, वायु दाब, तापमान हुंदा है गर्मी होवे तो ज्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी घट होवे तो तापमान घट जाता है। नमी जो आपां नूं मॉइस्चर आपां देखते हैं, ह्यूमिडिटी भी जिन्होंने बोलते हैं, हुमस बोलते हैं, उहदे नाल जिहदे नाल चिपचिपा हो जाता है वो नमी। मतलब ये सारी चीज़ां भी प्रभाव पाउंदियां किसी चीज़ की उत्पत्ति दे विच। वायु दाब की हुंदा है? हवा का प्रैशर। मतलब ठंड दे विच वायु दाब ज्यादा हुंदा है, गर्मियां दे विच वायु दाब घट हुंदा है। वायु दाब, वायु हवा दाब मतलब भारा होना। जे हवा भारी है तो वायु दाब ज्यादा है। हवा कदों भारी होगी? जदों ठंड होगी। फिर पौना, पौना मतलब हवावां। ये सारे तत्व है जो सानू वातावरण नू बहुत प्रभावित करते हैं। अगे बॉक्स देखो, कुदरती वातावरण के अंश किहड़े किहड़े हन? थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ऊपर आपां यही कीता है, हवा, पानी, जमीन। ठीक है, जमीन नू थल बोलदे हैं, पानी नू जल, हवा नू वायु। ये तिन्ने तत्व कुदरती वातावरण के अंश हन। वायुमंडल के अंश की है? हवा, तापमान, नमी ते वायु दाब, जो मैं हुणे तुहानू समझा के हटी है। अगे है वायुमंडल की बनतर। वायुमंडल विच हवा, जल वाष्प अते धूड़ कण हुंदे हन। धूड़ कण अते जल वाष्प भारे होण कारण वायुमंडल दीआं हेठलीआं तहां विच ही हुंदे हन। तुसीं पानी दा गिलास भरियो, उहदे विच थोड़ा जिहा निग्घा पानी पाइयो, थोड़ी देर नूं रखोगे, उपरों जदों पीने हो उपरों पानी थोड़ा जिहा कोसा आऊगा, बाद चों पानी ठंडा होऊगा। नहाण वेले भी तुसीं ये चीज़ देख सकदे हो, बाल्टी भरदे हैं, जे आपां गर्म पानी उहदे च पाइए, ठंडा मिक्स करदे हैं, उपर जिहड़ी तह हुंदी है ओह गर्म दी हुंदी है, थल्ले ठंडा पानी हुंदा है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की होके ऊपर हो जाती है ते ठंडा पानी हुंदा जो या जिहड़ी उहदे च हवा हुंदी है वह भारी हुंदी है, जिहदे करके वह थल्ले बैठ जाती है। कहंदे हवा गैसां दा मिश्रण है। वायुमंडल विच ज्यों-ज्यों ऊंचाई वल जाइए गैसां दी घनता घटदी जाती है। वायुमंडल विच नाइट्रोजन अते ऑक्सीजन गैसां दी मात्रा 99% है। लाइन टिक करो। बाकी सारियां गैसां 1% तो घट हन। होर भी जल वाष्प ते धूड़ कण उहदे विच पाए जाते हैं, जिहदे नाल तापमान दे विच भी बदलाव आउंदा है। वायुमंडल दी निरोल खुश्क हवा विच गैसां हेठ लिखे अनुसार हन। ये जिहड़ा बॉक्स है सारनी बनी है, ये तुसीं लर्न भी करनी है, कॉपी ते राइट भी करनी है। नाइट्रोजन 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99% है, आर्गन 0.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ते हाइड्रोजन 0.01। हुण आपां नाइट्रोजन बारे पढ़ते हैं। देखो रजे, नाइट्रोजन गैस की हुंदी है? ये सानू साडे जिहड़े वेल बूटे हुंदे ना उन्हां नू मरण तो बचाउंदी है। देखो इहदे च की लिखिआ है कि वधेरे करके वायुमंडल दीआं हेठलीआं तहां विच हुंदी है अते वेल बूटिआं नू मरण तो बचाउंदी है। ऑक्सीजन आपां नू सारिआं नू पता है कि जीव जंतु ऑक्सीजन नाल ही ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਲ ਕਣ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਵੈਹੀਨ ਵਰਖਾ। देखो की हुंदा है जदों गर्म हवा हो जाती है तो फैलती है, हल्की ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। ठंडी हवा भारी होने करके थल्ले बैठ जाती है। मैं तुहानूं हुणे समझा के हटी है। जदों गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उसका स्थान मान लैंदी है। जदों क्योंकि ऊपर जान करके जिथे गर्म हवा सी उथों स्पेस खत्म होगी, वो स्पेस हुण किसी ने तो भरनी है, और ठंडी हवा भरती रहूगी। इस तरह हवा का गेड़ चलता रहता है जिसनूं स्वैहीन आखदे हन। स्वैन भी बोलते। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਧੂੜ ਕਣਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸਥੂਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਬਨਾਵਟੀ ਸਥੂਲਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਤੇ ਗੈਸ। ਗੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਠੋਸ ਗੰਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਲਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਧੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਕਣ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਧੂਆਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗੈਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਸਮੋਗ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਮੋਕ ਤੇ ਫੌਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਮੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਾ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਗ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਸਮੋਗ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਕ੍ਰਿਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ, ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਵਾਯੂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 16 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਧਰੂਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਬੱਦਲ, ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ 75% ਹਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਨ ਨੂੰ।
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੋਪੋਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੋਪੋਪੋਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 90 ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਉੜਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੱਧ ਮੰਡਲ 50 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ 90 ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਇਨ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਘਟੂਗੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਣਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਹ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਹ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਊਗਾ। ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਢਲਾਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊਗੀ ਢਲਾਨ ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਵਰਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।